ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. ஏன்னா கேரளாவில் அதுவும் ரொம்ப பிடிச்ச சினிமாவை கற்றுக்கிட்ட காலங்களில் மலையாள சினிமாக்கள் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்து வளர்ந்த ஒரு பையன் நான். அது பெரியன் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் இந்த 3 படமுமே இங்கே வந்து பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. ரொம்ப பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. நிறைய ஃபேன்ஸ் பேசினாங்க. ஒரு கனெக்ட் இருந்துச்சு எனக்கு. எப்போவுமே வந்து இங்கே நம்ம படம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு. பட் வாழை 23 இங்கே ரிலீஸ் பண்ண முடியல. பட் நீங்கள் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற சந்தோஷம். நீங்கள் படம் பார்த்துட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம். இப்போ நீங்கள் தான் பேசணும். ஏன்னா இது ஒரு ஆடியன்ஸ் பார்வையாளர்களுக்காகவே எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம். அவங்க என்ன எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தெரிஞ்சதுக்காக மட்டும் எடுக்கப்பட்ட படம். ஏன்னா நான் அதை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ഉങ്ങളോട് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ தான் சொல்லணும். എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷം മീഡിയ ആൻഡ് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക് യു. കാരണം നിങ്ങളാണ് ഇനി പോയി ഈ സിനിമയെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടത്. വാഴ കഴിഞ്ഞ 23-ാം തീയതിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ റിലീസായത്. അന്ന് മുതൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കേരളത്തിൽ റിലീസ് എന്നുള്ളത്. സോ നാളെ മുതൽ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റും. ഇതെനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. എൻ്റെ ലൈഫിലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സോ അത് എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണുന്നു, അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷം. கம்யூனிசம் சிம்பிள் காட்டிட்டு இருக்கு. ஏன் அந்த சிம்பிள் டைரக்ட் நார்மலி அந்த ஃபிலிம் நம்ம ஃபிலிம் பார்க்கும்போது ஏதாவது என்னோட அப்பா கம்யூனிஸ்ட், சித்தப்பா அப்பாவோட பிரதர். ஓகே, அவர் கம்யூனிஸ்ட். ஓகே, நான் எங்கள் அப்பாவையும் சித்தப்பாவையும் பார்த்தீங்க. எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு சாமி, ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஒருத்தர். எங்கள் சித்தப்பா வந்து கம்யூனிஸ்ட். இந்த 2 பேரும் தான் என்னை வளர்த்தாங்க. அப்படிங்கும்போது அந்த படத்தில் எங்கள் சித்தப்பாவோட ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். எங்கள் சித்தப்பா பையனும் இந்த விபத்தில் இறந்து போயிட்டான். த சேகர் கேரக்டர்ஸ் மை சித்தப்பாவோட சன். ஓகே, அந்த ரெஃபரன்ஸ் கம்யூனிஸ்ட் வீட்லேயும் இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு, இந்த நிகழ்வு இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. ஓகே, அதனால் அவரோட ரெஃபரன்ஸ் എടുത്തിട്ട് இந்த പടത്തെ பண்ணிடலாம். താങ്ക് യു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചേട്ടാ, ഞാനത് മാതൃഭൂമിക്ക് കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ല. എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയപ്പോൾ അവരെടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് അവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടതാണ്. അതിന് മാതൃഭൂമിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂ. അതിൻ്റെ മാതൃഭൂമിയിൽ ചേട്ടൻ വായിച്ചായിരുന്നു. അതാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര അസാധ്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്ഷൻ വന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ലാതെ സംസാരിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ? ആ രണ്ട് ബോയ്സ് മാത്രമല്ല, ആ സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാ പിള്ളേരും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കുസൃതി പിള്ളേരാണ് എല്ലാവരും. ഇവരാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അതിൻ്റെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അടക്കം നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയലോഗ് തെറ്റിപ്പോയാലും ഇവന്മാർ നമ്മളെ കളിയാക്കും, ഇവന്മാർ നമ്മളെ പുച്ഛിക്കും. എന്നെ ഒരാൾ പുച്ഛിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലോചിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ല കുട്ടികളാണ്. നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇവരിത്രയും നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുമോ, ഇവർക്ക് അവർ അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ എല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അവരിങ്ങനെയാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം എനിക്കും ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഏറ്റവും ആഗ്രഹം അവർ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ആക്ടേഴ്സായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മീഡിയ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിങ്ങനെയാണ് അവർ റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും എനിക്ക് അവരെങ്ങനെ കാണും, ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഇവരെ നോക്കും. കാരണം ഇവരത് എങ്ങനെയാണ് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാറുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ എളുപ്പമായിരുന്നു അതോ? എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു, അതെന്നറിയുമ്പോഴല്ല, എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. സാറും പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 2 പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരും കൂടെയാണ് ചെയ്തത്. ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. കാണുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അല്ല, ഈ സാറിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ആക്ടേഴ്സിനെ പെർഫോം ചെയ്യിക്കുന്ന വിധം, അവരുടെ പെർഫോമൻസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാറിന് ഓക്കെ ഷോട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല പാടാം. ഒരു 17-18 ടേക്കൊക്കെ പോയാലേ ഒരു ഓക്കെ ഷോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഏതാണ് ഓക്കെ ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നല്ല പാടാം. അത് ഒന്നാമത് സാറ് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ സിനിമയിലുള്ള എല്ലാവരും. സാറിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പം അവരെങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് സാറിന് അറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം
അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. You said it is your story, but seeing in the screen, it felt something connecting to you, you know. என்கிட்ட என்னை பற்றி யோசிக்கும்போது, நான் என்னை பற்றி தனியாக யோசிக்கும்போது எனக்கு அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு கதை இதுதான். நான் யார் அப்படின்னு நான் யோசித்தேன்னா, நான் எங்கேருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னு யோசித்தேன்னா, என்னோடய ரூட்டை நான் யோசித்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த கதை ஞாபகத்தை வந்துகிட்டே இருக்கும். நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போதே என்னோடய டைரக்டர் என்கிட்ட ஏதாவது கதை சொல்கிறான்னு சொல்லும்போது அப்போ சொன்ன கதை இது. பட் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் நான் டைரக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் பெரிய கர்ணன், மாமன்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் குயிஸ் மாரி செல்வராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ எவ்ரி ஃபிலிம் என்னோட 3 படம் ரிலீஸ் ஆகும்போதுமே மாரி செல்வராஜ் நான் யார் அப்படின்னு ஒரு டிபேட் க்ரியேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். பட் நானே அதை சொல்லிடலாம், நான் யார், நான் எங்கேருந்து வரேன் அப்படின்னு சொல்லிடலான்னு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் தான் വാളെ. എങ്ങനെയാ ശരിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടൊക്കെ പോയിട്ടും ഇപ്പോൾ ഔട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യണേ? ഞാൻ ഇന്നാണ് ആക്ച്വലി സിനിമ കാണുന്നത്. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പനി പിടിച്ച് കിടപ്പായിരുന്നു. ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് സിനിമ കാണുന്നത്. എനിക്കും അത് ഒരുപാട് ഇമോഷണലി കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സിനിമ. ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ സാറിൻ്റെ ലൈഫ് ഫുള്ള് സാറ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാറുണ്ട്, സാർ ഇങ്ങനെയാണ് സാർ മാരി സെൽവരാജ് ആയത് എന്നുള്ളൊരു കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ മൂപ്പരുടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ, മൂപ്പരുടെ ഫാമിലി, ഈ കാണുന്ന ഊരിലുള്ള ആൾക്കാർ 19 പേരും മരിച്ചത് ഇവരുടെ റിലേറ്റീവ്സാണ് എല്ലാവരും മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ആ സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ഉണ്ടാവാം, ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ട്രോമാസ് ഉണ്ടാവാം. ഇതെങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഒരാൾക്കത് പിന്നെയും അതിൽ കൂടെ തന്നെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. സോ എനിക്കത് നമ്മളതിനെ പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുക, അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സിനിമ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. എനിക്ക് തമിഴ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബാരിയർ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മീൻസ് ലാംഗ്വേജിൽ ഡബിങ്ങിലൊക്കെ അവരിരുന്നിട്ട് എല്ലാ സ്ലാങ്ങും ഒക്കെ അവർ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് സ്ലാങ് കുറച്ചുകൂടി ഈസിലി പഠിക്കാൻ പറ്റി. അത്രയും. Sir, where did you find the 2 boys, sir? How did you mold them actually? அது நீங்கள் சொன்ன எங்கள் ஊர் பசங்க தான், அவனோட ரிலேட்டிவ் பசங்க தான். அவங்க பசங்க எல்லாருமே அவனுக்கு என்னோடய ஆட்டிடியூட்டில் என்னோடய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நான் அன்றைக்கி வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நான் வந்து ஒரு 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாழ்ந்த வாழ்க்கையை இப்போ லைவாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. அவங்க பெருசாக சேஞ்ச் இல்லை, எனக்கும் அவங்களுக்கும் பெருசாக சேஞ்சஸ் தெரில. நான் அப்போ எப்படி இருந்தோனோ அதே மாதிரி இருந்தானுங்க. கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு சேம் அதே ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கானுங்க, அதே மாதிரி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க. அந்த லைஃப் ஸ்டைல் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் கையில் ஃபோன் வச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கானுங்க. கையில் ஃபோன் இருக்கும், அவ்வளோதான். பெருசாக சேஞ்சஸ்லாம் இல்லை. கூட்டி வந்து ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ண முடிஞ்சுச்சு. நான் எப்படி சார் அந்த ஆக்ஷனு கட்டுக்குள்ள அவங்க மோல்ட் பண்ணாங்க? ட்ரைனிங் ஏதாவது இருந்ததா? ட்ரைனிங்னா ஒன்லி ஒரு எமோஷ்னல் கனெக்ட் தான். எனக்கு அவங்களுக்கு மேலே எமோஷ்னல் கனெக்ட் அப்படின்னா, அவங்க அம்மா, அப்பா, அக்கா, இந்த படத்தில் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்க அத்தனை பேருமே இந்த டோட்டல் க்ரௌடே வந்து அவங்களோட ரிலேட்டிவ் தான், அந்த பசங்களோட ரிலேட்டிவ் தான். அப்போது அம்மா அழும்போது அவன் பார்ப்பான், ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக நின்று அம்மா அழுதுட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, அவள் க்ரௌடில் நின்று அழுதுட்டு இருப்பாங்க, அதை இவன் பார்த்துட்டு இருப்பான். ஈவன் அப்படி அதில் எவ்ரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்க தெரிஞ்சவங்க தான் எல்லாருமே. அதனால் அவங்க ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க. அப்போ இன்னொன்று என்னோடய கதை இது மொத்த என்னோட வில்லேஜோட கதை அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த கதை டெய்லி கேட்டு அவனுக்கு வந்து அது ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிடும். அப்போ இன்னொன்று என்னோடய ஆட்டிடியூட் அவனை ஈஸியாக கேட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். நான் ஊரில் எப்படி என்னோட வில்லேஜில் நான் எப்படி வாழ்ந்துருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த ஆட்டிடியூட்டை வந்து அவன் ஈஸியாக அதை ஆக்டிங்காக அவனுக்கு இன்றைக்கி அதை ஆக்டிவாக கணிச்சு அவன் ஆக்டிவாக அதை யோசிக்கவே இல்லை. அதுதான் ஆக்டிங் நினைக்க அவன் நினைக்கல. நான் என்ன பண்ணுறேனோ அதை அப்படியே பண்ணி அவன் பழகிட்டான். அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. அவ்வளோதான். இப்படி ட்ரைனிங்லாம் பண்ணல. நான் என்ன மாமன்னன் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு உடனே அப்படியே போய் ஆரம்பித்தது அந்த படம். எந்த ட்ரெயின்லாம் பண்ணல. பசங்க 2 பேர் இவங்க தான் முடிவு பண்ணோடனே அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஷெடியூலில் முடிச்சிட்டோம் படத்தை. தேங்க்யூ സാർ. ഉള്ള എല്ലാ പടത്തിലും പരിയരും പെരുമാളായിരുന്നാലും ശരി, மாமன் சரி, எல்லாத்துலேயும் ஒரு ரோ ஸ்டோரிஸ் இருக்குது. ஆனால் சொசைட்டியில் ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன். எதுக்கு இதுக்கு இவ்வளோ கோபம்? அதாவது யார் சொல்கிறது, நம்மகிட்ட ஒன்று இருக்குது, அதை நம்ம இருக்கா இல்லையா, நான் பண்ணுறேன் பண்ணாமல் போகிறேன்னு நிறைய டவுட், நிறைய விஷயங்களை ஈஸியாக ஏமாற்றிட முடியும். சொசைட்டி சமூகத்தை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, டிஸ்கிரிமினேஷனை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அதை தப்பிக்கிறதுக்கான வழிகள் நிறைய வந்துடுச்சு இப்போது. பட் விக்டிமே பேசும்போது விக்டிம் பேசியாக அவருடைய சூழல் வந்துடுச்சுங்க. இங்கே யார் பாதிக்கப்பட்டானோ அவன் பேசினா மட்டும்தான் ஒரு
குறைந்தபட்சம் டிஸ்கஷனாக ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஒரு காலத்தில் விக்டிம் பேச மாட்டாங்க. விக்டிம் பேசாமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது இடையில ஒரு சோர்ஸ் இருக்கும், அவங்க தான் பேசுவாங்க. இப்போ அந்த சோர்ஸ் மேலேயே ஒரு டவுட் வந்துடுச்சு எல்லாத்துக்கும், இவன் உண்மையை பேசுகிறானா பொய் பேசுகிறானான்னு சொல்லி. அப்போ நேரடியாகவே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு விக்டிம் தான் இன்றைக்கி அவங்களோட கதையை பேச வேண்டிய சூழலுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். அதுதான் மெயின் ரீசன். நான் என் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நான் பேசும்போது இருக்கிற வீரியம் மற்றவங்க பேசும்போது இல்லைங்கிற டவுட் எனக்கு வந்துடுச்சு. எனக்காக பேசக்கூடியவங்க அவங்க தன்னை காப்பாற்றி கொண்டே பேசுகிறாங்க, அந்த 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 இடத்துல அவங்களும் சேர்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற புரிதல் அவங்களுக்கு இல்லை. இப்போ எனக்காக ஒருத்தர் பேசுகிறாரு அப்படின்னா அவர் இருக்காரு, ஆனால் அவரை சேவ் பண்ணிக்கிட்டு எனக்காக பேசுகிறாரு. அப்போ அந்த டவுட் வந்ததுனால என்ன பண்ணுறேன், நீங்கள் தள்ளுங்க நானே பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் அந்த விஷயம். தேங்க்யூ. സാറിൻ്റെ ഭയങ്കര ഫാനാണ്. സാറിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് സാറ് സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാറിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അധികാരികൾ സാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ? സെൻസറിങ് സിനിമയിൽ ബാധിക്കാറുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇത്തരം റോ ആയിട്ട് സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ? சென்சார் எல்லா படமுமே അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ സെൻസർഷിപ്പ് സിനിമയിൽ? கர்ணன் நான் ஷூட் பண்ணதை விட ஒரு 75 தான் வெளியே வந்துச்சு. 30% கர்ணனில் த ஐடியாலஜி, மை கேரக்டர்ஸ், சில ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போய் தான் வந்துச்சு. மாமன்னன் அதே மாதிரி தான். பட் வாழையில் அப்படி நடக்கல. வாழை மட்டும்தான் ஈஸியாக வெளியே வந்த ஒரு படம், சென்சார் ஆஃபீஸில் வெளியே வந்த படம். பட் பெரிய பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மூணுமே நிறைய சிக்கல், நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடாக ஷார்ட்ஸ்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டு தான் வெளியே கொண்டு வந்தேன். മാരി സാർ, സാറിൻ്റെ എല്ലാ പടങ്ങളിലും ഒരു ബേസിക് കളർ ടോൺ ഫോളോ ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാമൻ എടുത്താലും ശരി, പരിയേരം പെരുമാൾ എടുത്താലും ശരി, എല്ലാത്തിലും ഒരു ബേസിക് ഇതിൽ പോലും ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒരേപോലത്തെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ, ഒക്കേഷനിൽ ചെയ്യുന്നതാണോ, അതോ ആക്സിഡൻ്റലി സംഭവിക്കുന്നതാണോ? பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர் பேலட் கேட்குது. பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அண்ட் கலர் பேலட் போத். பிளாக் அண்ட் ஒயிட் என்கிட்ட இருக்கிற என்கிட்ட எது நான் நிஜம் நம்புகிறனோ அதை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் யூஸ் பண்ண அதிகமாக விருப்பப்படுவேன். ஏன்னா அது எல்லாமே நாஸ்டாலஜிக்கலாக இருக்கனால அதை பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அதிகமாக விரும்புவேன். ஏன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் எனக்கு ஒரு கனெக்ட் உண்டு, ஒரு பெயின் கிராஸ் பண்ண முடியும். மற்ற கலர் பேலட் நான் பெருசாக அந்த கலர் பேலட் யோசிக்கிறதில்ல. பட் லைவாக இருக்கணும், அது ட்ரூலியாக இருக்கணும், சினிமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தாண்டி ஒரு லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி பண்ணுறது என்னோடய கலர் பேலட் எல்லாமே. சார் சார் அந்த ஆர்டர் பற்றி சொன்னாங்க இல்லையா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் வாழை, அதுக்கப்புறம் கர்ணன், பரியரும் பெருமாள், மாமன்னன். ஸோ பைசன் எந்த ஆர்டரில் வருது? பைசன் நீங்கள் பாருங்கள், அது நீங்கள் செட் பண்ணுங்கள், இங்கே வைக்கலாமா, வாழைக்கு பின்னாடியா இல்லை கர்ணனுக்கு முன்னாடியா அப்படிங்கிறத யூ டிசைட். எந்த ஆடியன்ஸ்ல விட்டுருக்காங்க. சோ அப்டேட் 70% கம்ப்ளீட். ஒரு 25 days ஷூட் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இயர் சம்மர் ரிலீஸ். தேங்க்யூ. மாரி சார், ஆக்சுவலாக நான் ஃபைட் மாஸ்டர், அப்புறமா ப்ரொடியூசர். ஓகே, மலையாளத்தில் நிறைய படம் செய்துட்டு மாஸ்டர்ஸ், கிராண்ட் மாஸ்டர், திருவம்பாடி தம்பா, தட்டத்தின் மதுரை, மரியாதை, கோப்ரா, லால் சாரோட கோப்ரா, நிறைய படம், காயம்பரம், கொச்சுனி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அஸ் எ ப்ரொடியூசர் ஆக்சுவலாக 2 பேர் இருக்காங்க. மாரி செல்வராஜ் அஸ் எ ப்ரொடியூசர், நானும் ப்ரொடியூசர். ரொம்ப சந்தோஷம் இது. பிகாஸ் ஒரு ஸ்மால் ஃபிலிம் இவ்வளோ பிக் ஸ்கேலுக்கு ஆடியன்ஸ் பர்சனலாக கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனது தே வில் என்ஜாய் தட் ஃபிலிம் லைக் எனிதிங். ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷம். எவ்ரிபடி அந்த எமோஷனை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக தமிழ்நாட்டில் மக்கள் வாழையை தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அதேமாரி கேரளாவும் எங்களுக்கு பயங்கரமாக வாழையை தூக்கிட்டு போயிருக்கணும் நம்பிக்கை இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் பீப்புள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.